السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے انٹرویو کیسا لیا جاتا ہے یا انٹرویو کے بارے میں تفصیلی معلومات لے چکے ہیں۔ آئیے آج ہمارے اپنے درسی کتاب میں صفحہ نمبر 147 پر روداد نویسی، جو اپنے ایک امتحان میں 5 مارکس کے لیے پوچھا جانے والا سوال ہے کہ روداد نویسی، جسے انگلش میں رپورٹ رائٹنگ کہتے ہیں، کہ رپورٹ کس طرح سے ہونا چاہیے، رپورٹ میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور روداد نویسی کی کیا اہمیت ہے آج کے دور میں۔ تو آئیے پیج نمبر 147 روداد نویسی تیسری سبق ہے، اور روداد نویسی پیپر میں 5 مارکس کے لیے پوچھی جاتی ہے۔ پہلے تمہید دیکھتے ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں میں تقریری مقابلے، کھیلوں کے مقابلے، ثقافتی تقاریب یا پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی، سماجی اور مالیاتی اداروں کے پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ان پروگراموں کے اختتام پر ان کی رودادیں لکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی پروگرام ہو، نیم سرکاری ہو، سرکاری ہو، یا سماجی ہو، سیاسی ہو، یا کوئی اور پروگرام ہو کھیل کود کا، تو اس کے اختتام پر اس کی روداد لکھی جاتی ہے۔ اپنے اخبارات میں اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک صفحہ مکمل روداد نویسی پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں مختلف اسکولوں کی رودادیں لکھی جاتی ہے کہ اس اسکول میں یہ مقابلہ ہوا، اس کا اول انعام ملا، تو ایسی رودادیں لکھی جاتی ہے۔ یہ رودادیں مستقبل میں نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے قارئین کو منعقد کیے گئے پروگراموں اور تقریروں کی تفصیل معلومات ہوتی ہے۔ اب جو تقاریب ہوتی ہے، یہ تقاریب یعنی تقریب کی جمع، جس کو عام زبان میں پروگرام کہتے ہیں۔ کوئی تقریب ہو، کوئی پروگرام ہو، اس کی تفصیلی روداد لکھی جاتی ہے، جو پڑھنے والوں کو معلومات فراہم کرتی ہے اس اسکول کے بارے میں، اس ادارے کے بارے میں۔ اس لیے روداد کی تعریف، اس کی اہمیت، روداد کا خاکہ، روداد نویسی کے اصول، روداد لکھتے وقت برتی جانے والی احتیاطی تدابیر وغیرہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری تفصیلات روداد نویسی اور روداد کی قراءت میں مدد کرتی ہے۔ اب روداد میں کیا کیا ہونا چاہیے، اس کے مقاصد کیا ہے، مقصد کی جمع، اس کے مقاصد کیا ہے، کن کن باتوں کو لازماً یا لازمی طور پر اس میں لینا چاہیے، اور کن کن چیزوں سے اجتناب برتنا چاہیے، یعنی کن کن چیزوں کو لینا ہے، کن چیزوں کو نہیں لینا، ان تمام باتوں کا آج ہم یہاں تفصیلی معلومات لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اسکولوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں یا پی ٹی اے میٹنگ ہوتی ہے، پیرنٹس ٹیچر ایسوسی کی جو میٹنگ ہوتی ہے، پیرنٹس کی میٹنگ، سرپرست حضرات کی میٹنگ ہوتی ہے، تو ان میٹنگ کی بھی رودادیں لکھی جاتی ہے، اور جب اگلی میٹنگ ہوتی ہے تو پہلی میٹنگ کی روداد پڑھ کر سب کے سامنے سنائی جاتی ہے، پھر میٹنگ شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح پروگرام جو ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں جو چیزیں ہو چکی ہے، اور جن جن اساتذہ نے اور جو آئے ہوئے مہمانان نے انہیں جو تقریریں کی، انہوں نے کیا کیا باتیں بیان کی، اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور اس کو ایک تفصیلی معلومات لکھ کر اخبارات میں روانہ کی جاتی ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے کالج میں جو پروگرام ہوا تھا، اس کی تفصیلی معلومات یا اس کی روداد اخبار میں آ چکی ہو۔ تو ابھی سے اس کی عادت ہو ہمیں کہ اخبار میں روداد کس طرح سے روانہ کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے باقاعدہ اس کے کورسز ہوتے ہیں روداد نویسی سیکھنے کے، روداد نویسی لکھنے کے۔ اب دیکھتے اس کی حیت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کے سبب کیا ہے۔ کسی دفتر یا ادارے میں منعقدہ پروگرام یا تقریب کا احوال مناسب طریقے سے ضبط تحریر میں لانا روداد نویسی کہلاتا ہے۔ کسی ادارہ ہو یا کوئی شعبہ ہو، اس شعبے میں جو کچھ ہوا اس کو تفصیلی طور پر ضبط قلم میں لانا، مطلب تحریر کرنا، اور تحریر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اسے ہی کیا کہا جاتا ہے، روداد نویسی کہا جاتا ہے، رپورٹ رائٹنگ کہا جاتا ہے۔ تقریب کی تفصیل لکھتے وقت تقریب کا مقصد، اس کی تاریخ اور وقت، یعنی جو چیز لکھی جا رہی ہے، اس کی تفصیل لکھتے وقت کون سا تھا، تاریخ کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، کہ بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں لکھی جاتی۔ تو اس تقریب کا، اس پروگرام کا کیا مقصد تھا، کارروائی، اختتام وغیرہ نکات شامل کیے جاتے ہیں۔ شروع میں کیا ہوا، درمیان میں کیا ہوا، اور آخر میں کس طرح سے پروگرام اختتام تک پہنچا۔ پروگرام کی ابتدا سے لے کر اس کے اختتام تک، اختتام یعنی آخر تک، اس کے آخر تک، شروع سے لے کر آخر تک
ابتدا سے لے کر اس کے اختتام تک کے مرحلہ وار مناسب تفصیل روداد میں شامل کی جاتی ہے۔ کسی مسئلے کے متعلق معلومات حاصل کر کے اس کی پیچیدگیوں کا جائزہ لینے کے لیے خاص طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے مقرر کیے گئے کمیشن کے احوال کو روداد کہتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو، ملک اعتبار سے ہو، بین الاقوامی سطح پر ہو یا صرف اقوامی سطح پہ ہو، نیشنل لیول پر ہو، انٹرنیشنل لیول پر ہو، گاؤں کے اعتبار سے ہو یا کسی علاقے کے اعتبار سے ہو، تو کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے لیے بھی گاؤں کے اعتبار سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے اور عام اجلاس لیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی روداد لکھی جاتی ہے۔ ہر ایک کے خیالات کیا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں اور کن کن لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ابتدا کیسی ہوتی ہے، درمیان کیسا ہوتا ہے اور اختتام کیسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی روداد لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ترقی کی روداد، کوئی اگر کام ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی ایک اجلاس لیا جاتا ہے، اس کی بھی روداد لکھی جاتی ہے۔ تفتیشی روداد، یعنی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو وہاں تفتیش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کیوں ہوا، کیسا ہوا، جیسے کوئی حادثہ ہوا تو حادثہ ہونے کے بعد بھی اس کی تفصیلی معلومات لکھ کر اس کے اوپر بھی روداد لکھی جاتی ہے۔ معلوماتی روداد، کوئی چیز معلومات فراہم کرنا ہے لوگوں کو تو اس کی بھی روداد لکھی جاتی ہے۔ تحقیقی روداد، ماہانہ روداد اور سالانہ روداد جیسی مختلف قسم کی رودادیں ہوتی ہے۔ کسی ادارے میں مہینے کے آخر میں میٹنگ لی جاتی ہے تو میٹنگ میں بھی پورے مہینے کی روداد پیش کی جاتی ہے۔ سالانہ روداد، اسکول کا آخری پروگرام ہوتا ہے جس کو اپنے زبان میں الوداعی جلسہ، سینڈ آف کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی پورے اسکول کی سالانہ روداد پیش کی جاتی ہے کہ جون سے لے کر فروری تک یا مارچ اپریل تک اسکول نے کن کن چیزوں میں ترقی کی، کن کن انعامات کو حاصل کیا، کن کن مرحلوں سے اسکول گزرا ہے اور کن طلباء و طالبات نے کس طرح سے اپنے کارکردگی پیش کی ہے، تمام چیزوں کا احاطہ کر کے سالانہ روداد بھی پیش کی جاتی ہے۔ تقریبات کے احوال اگر تحریری طور پر محفوظ نہ کر لیے جائے تو اداروں کی ترقی اور ان کے کارہائے نمایاں کی تفصیل حاصل کرنے میں مستقبل میں دشواری ہوگی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہاں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کچھ سالوں کے بعد اگر ہمیں کسی ادارے کے بارے میں معلومات لینا ہو تو دشواری پیدا نہ ہو، اس کے لیے آج جو پروگرام ہوا اس پروگرام کی روداد لکھ کر یا تو شائع کی جائے یا کسی بک میں رکھی جائے۔ آئندہ آنے والی نسل جب وہ روداد پڑھیں گی تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اس سال اس اسکول میں یا اس ادارے میں کیا کیا پروگرام ہوئے اور کون کون لوگ آئے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ اس دشواری سے بچنے کے لیے روداد کو ضبط تحریر میں لانا بے حد ضروری ہو جاتا ہے، یعنی پورے سالانہ روداد ہو یا پھر اور 50 سال کی بھی روداد ہو تو روداد سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس اسکول میں، اس ادارے میں کن کن پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، نعت خوانی کا ہے، غزل گوئی کا ہے یا پھر کوئز کمپٹیشن، کوئز مقابلے ہے، اور جو بھی مقابلے ہیں یا جو بھی ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں ان کو لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آئندہ زمانے کی منصوبہ بندی کے لیے بھی روداد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ آئندہ بھی ابھی منصوبہ بندی کرنا ہے، اگلے سال کا بھی ہمیں پلان بنانا ہے، منصوبہ بنانا ہے کہ اگلے سال کیا کیا پروگرام لینا ہے، تو اس کی تیاری کے لیے بھی پچھلے سال جو کچھ ہوا اس کی روداد کیا دیتی ہے، مدد دیتی ہے۔ مختلف اداروں، چھوٹی بڑی صنعتوں اور گرام پنچایت سے لے کر کارپوریشنوں تک میں ہوئے عملی اقدامات اور تبدیلیوں کی صداقت کو جانچنے کے لیے ان کی روداد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کارپوریشن ہو، نگر پالیکا ہو، ایسے بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کی بھی جب روداد پیش کی جاتی ہے تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے سال شہر میں کیا کیا اچھے کام ہوئے ہیں اور کن کن کاموں کا وعدہ کیا گیا تھا اور کن کاموں کو کرنے کا عزم کیا گیا تھا، اس میں کتنے کامیاب ہوئے، تو اس میں بھی جو اہم کردار ادا کرتا ہے وہ کون ہے، روداد نویسی ہے۔ کسی مسئلے کے متعلق مناسب فیصلے کے لیے عوامی مقام پر کسی نہایت اہم منصوبے یا صنعت کو جاری کرنا ہو تو اولاً ان کی روداد جمع کرنی ہوتی ہے۔ کوئی شعبہ شروع کرنا ہے بڑے پیمانے پر تو اس کے ابتدائی جو مراحل تھے، شروع میں جو انہوں نے کام کیے تھے ان کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے، اس کی روداد سب کے سامنے آنا ضروری ہے تاکہ بڑے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اب روداد کا خاکہ کس طرح سے ہونا چاہیے، کس انداز سے ہونا چاہیے، کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس کی ہم ابھی تفصیلی معلومات لیتے ہیں۔ اب دیکھیں روداد کا خاکہ، جو روداد لکھتے ہیں ہم، دراصل جس واقعے کے احوال قلم بند کرنے ہوتے ہیں۔ اب قلم بند ہے
बार बार ये लफ्ज आएगा कलम बंद करना। कलम के माने तो पेन होता है, लेकिन कलम बंद करना मतलब लिखना, या इसको लिखकर रखना, या लिखकर लोगों के सामने पेश करना, या जिनके बारे में लिखा जाता है उन्हीं की बुनियाद पर रुदात का खाका तैयार किया जाता है। किसी अदारे के अमली मैदान और मकासद के मुताबिक रुदात के नुकात तब्दील होते हैं। हर कॉलेज और हर शोबे का रुदात जो लिखी जाती है वो सेम नहीं होती, बल्कि मौजू के एतबार से, उन्वान के एतबार से अलग अलग होती है और हो सकती है। किसी कॉलेज के तकरीरी मुकाबले और खेल के मुकाबले के अहवाल रुदात में फर्क हो सकता है, क्योंकि खेल और तकरीर के मुकाबले की नौयत दोनों जुदा जुदा होती है। ये बहुत अहम नुक्ता है। एक है तकरीरी मुकाबला और एक है खेल कूद का मुकाबला। खेल कूद का मुकाबला जो मैदान पर हो रहा है और तकरीरी मुकाबले जो है वो माइक पर हो रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो उसकी जो रुदात लिखी जाएंगी उसकी नौयत मुख्तलिफ होगी। मौजू के मुनासिबत से रुदात की तहरीर, मौजू यानी उन्वान, मौजू जो दिया गया है, उन्वान जो दिया गया है, जिस उन्वान के तहत ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है, तो मौजू के एतबार से तहरीर, जो रुदात की जो तहरीर होगी, जो रुदात लिखी जाएंगी, ये मुख्तलिफ होगी। इनके मराहिल, इनके जो मरहले होंगे स्टेप बाय स्टेप, उनकी इकाइयां, उनके जुज़वी मौज़ूआत, उनके मदारिज वगैरह में, यानी उनके जो मराहिल है उन मराहिलों में किसी हद तक फर्क की गुंजाइश रहेगी। हर प्रोग्राम की नौयत अलग होती है, मकाम अलग होता है, मेहमान खुसूसी अलग होते हैं, तुलबा और तालिबात जो बैठे रहते सुनने के लिए, या सरपस हजरात होते हैं, वो भी मुख्तलिफ जहनों के और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए रहते हैं। तो मौजू के एतबार से और औकात के एतबार से और लोगों के जमा होने के लिहाज के एतबार से हर रुदात की नौयत जो होती है वो अलग अलग होती है। अब रुदात नवीसे की 4 मराहिल है। कितने मराहिल है? 4 मरहले हैं। अब कौन कौन से मरहले देखो कि जिनके ऊपर पूरी रुदात जम होती है या फिर रुदात लिखी जाती है। पहला मरहला तमहीद, यानी रुदात का आगाज, इब्तिदा जिसको हम कहते हैं कि रुदात की इब्तिदा किस तरह से की जाती है। तमहीद, तमहीद में क्या होता है वो आगे दिया गया है, लेकिन पहला जो है वो तमहीद है। दूसरा है रुदात का दरमियानी मरहला। रुदात का दरमियानी मरहला, इसमें क्या बातें होती है और वो तफसील लिखा है आगे कि इसमें तफसीली मालूमात दी जाती है। तीसरा मरहला लिखा है रुदात का इख्तितामी मरहला, यानी शुरू में आगाज हुआ था, फिर दरमियान आया है, अब इख्तिताम यानी आखिरी मरहला, उसमें किन किन बातों को लिहाज रखना है वो आगे आ रहा है। चौथा है रुदात की जुबान, जुबान किस तरह से होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, जो आम हो, आम फहम हो, जो सबकी समझ में आ जाए। वरना बहुत फसी व बलीग जुबान में अगर किसी चीज की रुदात, किसी तकरीब की रुदात लिखी जाए तो रुदात तो लिखी जाएंगी, लेकिन आम इंसान को समझ के, आम इंसान की समझ से क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, बालातर हो जाएंगी। तो फिर उस रुदात का फायदा नहीं। रुदात उसे कहते हैं जो हर इंसान की समझ में आ जाए और हर इंसान उस रुदात की वजह से उस प्रोग्राम की अहमियत को, उस प्रोग्राम के मकासद को और उस तकरीब की तमाम चीजों को समझ सके और उससे उसको भी फायदा हो, नफा हासिल हो। बतौर मिसाल दर्जा बाला नुकात की रोशनी में देखेंगे किसी सकाफती तकरीब के अहवाल की रुदात का खाका किस तरह हो सकता है। यह बताने की कोशिश की गई कि एक उन्वान दिया जाए, उस उन्वान के तहत एक रुदात कैसी बनाई जा सकती है। रुदात का मौजू उन्होंने उन्वान दिया है यौम उर्दू, यानी यौम उर्दू मनाया जा रहा है। तो यौम उर्दू जो मनाया जा रहा है, तो यौम उर्दू के लिए प्रोग्राम किस तरह से तरतीब दिया जाएगा। उर्दू की तरवीज व तरक्की का हफ्ता, अशरा, इख्तितामी तकरीब की रुदात, यानी प्रोग्राम मनाया जा रहा है तो उस प्रोग्राम की किस तरह से हैयत होगी, नौयत होगी और उसकी किस तरह से तरतीब दिया जाएगा। अब उसमें भी तमहीद, जो हमने 4 रुदात नवीसे की 4 मराहिल देखे, मरहले देखे थे, उसमें पहला दिया गया था तमहीद, यानी आगाज, इब्तिदा। इब्तिदा कैसे होना चाहिए देखो, इसमें हस्ब नुकात का इंदिराज मुतवक्किर है। इंदिराज कहा जाता है दर्ज करना, इसको इंदिराज कहा जाता है। इनका होना जरूरी है। क्या क्या है देखो, मुतवक्के है, उम्मीद की जाती है, उससे तवक्को है। जलसे का मौजू, क्या उन्वान है उसका। मकाम जलसा कहाँ होने वाला है, किस इलाके में होने वाला है। तारीख, कौन सी तारीख को होने वाला है, दिन और वक्त, तारीख भी हो, दिन भी हो और वक्त भी हो। जैसे आज 28 तारीख है और सिर्फ हम कहेंगे 28 तारीख को प्रोग्राम होगा, लेकिन कहाँ होगा, कितने बजे होगा, इसका भी इंदिराज होना बहुत जरूरी है, इसको भी दर्ज करना जरूरी है।
नौयत, किस नौयत का रहेगा प्रोग्राम की, यानी उसकी नौयत क्या रहेगी? सदर का नाम, किसकी सदारत में प्रोग्राम का इनेकाद होगा। अपने यहाँ भी जो प्रोग्राम होते हैं कॉलेजेस में, तो आपको शुरू में ही ऐलान किया जाता है कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत कौन करने वाला है और किसकी सदारत में ये प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। बार बार दरमियान में आपको बताया भी जाता है, इशारा भी किया जाता है अल्फाजों में, जिसमें आप समझ जाते हैं। जैसे आज के इस प्रोग्राम के सदर जलसा, ये जुमला अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आखिर में जो स्पीच होती है जिसके खुतबे सदारत कहते हैं, उस वक्त एक भी ऐलान किया जाता है खुतबे सदारत पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। तो वो जो होते हैं खुतबे सदारत पेश करने वाले, वही उस प्रोग्राम के क्या होते हैं? सदर होते हैं। इब्तिदा में उनकी इजाजत ली जाती है और फिर प्रोग्राम क्या होता है? शुरू होता है। तिलावत के बाद तिलावत होने के बाद अक्सर उनकी इजाजत ली जाती है प्रोग्राम शुरू करने के लिए, और उनकी इजाजत के साथ प्रोग्राम का क्या होता है? आगाज होता है तिलावत वगैरह के साथ। ओहदा और मेहमान खुसूसी का नाम और ओहदा। अब जो मेहमान खुसूसी आते हैं, उन मेहमान खुसूसी का मुकम्मल नाम, किस शोबे से ताल्लुक रखते हैं और उनका मौजूदा ओहदा क्या है, या फिर वो किस ओहदे से क्या हो चुके हैं? सुबुकदोश हो चुके हैं। जलसे के मुंतजिमीन के नाम और ओहदे, यानी जिन्होंने प्रोग्राम का इनेकाद किया है, वो इंतजाम करने वाले लोग। उसके बाद नाम और ओहदे, दिगर मंदूबीन की तफसील, इन तमाम के लिए तौसीफी कलमात। अब तौसीफ कहा जाता है तारीफ को, तहसीन भी कहते हैं तारीफ को। तो तौसीफी कलमात, तारीफी कलमात, तारीफी अल्फाज पेश किए जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए, तिलावत कलाम पाक भी हो, हमद नात ख्वानी, इस्तकबालिया गीत वगैरह का जिक्र भी तमहीद आगाज में होता है। तमहीद के आगाज में क्या होता है कि जो मेहमान आए हैं तो सबसे पहले तिलावत होती है, नात ख्वानी होती है, तिलावत के बाद हमद होती है, फिर नात होती है, फिर तराने मकतब होता है, और फिर आए हुए मेहमानन का तारुफ भी होता है और उनकी खिदमत में ताहिफ भी पेश किए जाते हैं, और इस्तकबालिया गीत उनके लिए भी पेश किया जाता है, या फिर स्कूल का तराना होता है वो भी पेश किया जाता है। जो आप लोगों ने पिछले साल अपने कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम होते हैं नीचे हॉल में, मौलाना आजाद हॉल में, उसमें आपने बारहा देखा है कि किसी भी प्रोग्राम का आगाज किस तरह से होता है। पिछले साल भी जो सेंड ऑफ दिया गया था 12th वालों को, अलविदाई जलसा दिया गया था, वो भी आपने देखे थे कि मुंबई से ये अपने शाहिद लतीफ साहब आए थे, डॉक्टर अब्दुल सत्तार दलवी साहब आए थे, और उनकी हमने स्पीच भी सुनी, उनकी तकारीर भी सुने, और उस प्रोग्राम को अपने आंखों से देखा भी आप लोगों ने। तो वो किस नौयत का था, किस तरह से अरेंज किया गया था, किस तरह से उसको पेश किया गया था, हत्ता कि उसमें जो निजामत की गई थी वो भी 2 बच्चियों ने की थी। आप में से ही बच्चियां थी दोनों। उस वक्त तो 11 साइंस में 2 बच्चियां थी, अभी वो 12 साइंस में पहुंची है, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम की निजामत भी की थी। तो प्रोग्राम में तिलावत कलाम भी हो, तिलावत कलाम के बाद हमद होती है, फिर नात होती है, और फिर तराने मकतब या फिर इस्तकबालिया गीत पेश किया जाता है। तो ये तमहीद हुआ है, तमहीद में चीजें आना चाहिए। रुदात का दरमियानी मरहला, दरमियान में क्या होता है? उर्दू जुबान की तरवीज व तरक्की के लिए मनाए गए यौम, हफ्ते, अशरे का मकसद, उसकी मनसूबा बंदी, कौन कौन शामिल थे, कौन सी सरगर्मियां अमल में आई, इन सरगर्मियों से क्या हासिल हुआ, इस हवाले से आइंदा की मनसूबा बंदी, उसकी तंजीम कैसे की गई, उसके बारे में हर नुक्ते की तरतीबवार वजाहत की तवक्को की जाती है। अब यहाँ जो मनाया जाता है यौम उर्दू मनाया जा रहा है, तो यौम उर्दू में मनाए जाने में क्या मकासद थे, उसके बाद उसके आइंदा के लिए क्या मनसूबाबंदी रहेंगी, उसकी तरक्की किस तरह से, तरक्की के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इस तकरीब में हिस्सा लेने वाले तुलबा और असातिज़ा के तासुरात का इंदिराज भी मुतवक्का है। यानी इसमें बताया गया कि इसमें तुलबा तालिबात भी अपने अपने ख्यालात का अगर इजहार किए है या करने वाले थे, किए उन लोगों ने, तो उनकी भी तफसीलात होना जरूरी है कि उन्होंने क्या ख्यालात पेश किए। मेहमान खुसूसी के ख्यालात और सदर की तकरीर पेश करदा 2-3 खास सरगर्मियों का तस्करा, तकसीम इनामात की तफसील वगैरह रुदात के हिस्से में शामिल करना मुतवक्के होता है। यानी बताया गया कि इस तफसील में जो सदर जलसा थे, जलसे के सदर थे, तो उन्होंने अपनी तकरीर में क्या कहा, तुलबा तालिबात ने अपनी तकरीर में क्या कहा, लोगों के ख्यालात इस प्रोग्राम के बारे में क्या थे, उसको लिखना लाजमी जरूरी है। रुदात का इख्तितामी मरहला, आखिरी मरहले में क्या होना चाहिए, तकरीब के अहम नुकात, तकरीब की कामयाबी और इसमें पाई गई कमियों के मुतालिक हतमी फैसले को रुदात के इख्तितामी हिस्से में शामिल करना
मुतवक्का होता है, यानी तकरीब जो हो गई उस तकरीब में अगर कुछ कमी खामियां रह गई है तो उसको किस तरह से आइंदा के प्रोग्राम में दूर किया जा सकता है, उसकी हल्की सी झलक उसमें होना जरूरी है। इसी के साथ आखिरी फैसला इस प्रोग्राम के बारे में, जो मकसद जिस मकसद के लिए रखा गया उस मकसद में प्रोग्राम कामयाब हुआ या नहीं उसकी तरफ भी इशारा होना चाहिए। रुदात की जुबान, यानी जो जिस जुबान में पेश किया गया है लेकिन जिस अंदाज में लिखा गया कैसी होना चाहिए, अदारे के शोबेकार मौजूआत तकरीब की नौयत वगैरह के मुताबिक रुदात में खास नामों और इस्तिलाहों का इस्तेमाल किया जाता है। इस लिहाज से मुख्तलिफ इलाकों की राइज जुबान में रुदात लिखी जाती है, यानी जो रुदात लिखी गई है उसमें सब तमाम नाम भी आना चाहिए, जिन लोग मेहमान आए थे उन मेहमानों के नाम भी होना चाहिए और उनकी मालूमात तो होना ही चाहिए, लेकिन जुबान भी कैसे हो, आम फहम हो, सबकी समझ में आ जाए। ये इब्तिदाई हिस्सा जिसका रुदात कैसी होना चाहिए हमने इसके बारे में अभी पढ़ लिया। इसका अगला जो हिस्सा है वो इंशाल्लाह आपको आइंदा के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।